Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita bersua di udara dalam kajian ilmiah Untayan Mutiara Nasihat dalam pembelajaran dan petikan dari hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kajian ini disampaikan secara langsung oleh Al-Ustaz Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafidhahumallahu Ta'ala, dan akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda. Alhamdulillah kita telah terkoneksi. Kita akan coba untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum akhi al-karim Syekh Ihsan, wa marhaban bijami' al-mutabi'in معنا والمستمعين لبرنامجنا هذا، وأسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير. Jazakallah khair ya Syekh. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan simak bersama dan kita harapkan kajian kita pada kesempatan sore hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan kepada Syekh, falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال في باب التوبة من كتاب رياض الصالحين. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي. قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، أي الإبل التي لقريش المحملة بالأرزاق والأطعمة، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ور بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان. بدأ كعب رضي الله عنه بهذه المقدمة التي ذكر فيها اعتذاره وأسفه على ما حصل منه، وذكر أنه لم يكن يتخلف عن المشاركة في الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله أكرمه بأن شهد ليلة العقبة وعظم من شأن تلك الليلة، وذكر أنه حصل فيها التواثق على الإسلام. يقول: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، لأنه لم يتيسر له أن يشهد بدرا.
وأيضا يذكر أنه عندما تخلف عن غزوة تبوك لم يتخلف لأنه لا يجد ظهرا يركبه أو لكونه مثلا مريضا وإنما يقول لم أكن قط أقوى ولا أيسر، يعني عنده قوة بدنية وأيضا عنده يسر في الزاد والراحلة والركوب. فيقول كنت من حيث الصحة قوي، ومن حيث توفر الراحلة أيضا الأمر متوفر حين تخلفت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل يذكر أنه يقول ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ثم يذكر أمرا آخر رضي الله عنه، أن العادة أن النبي عليه الصلاة والسلام يوري في غزواته، لا يحدد الجهة حتى لا يعلم به العدو الذي هو يتجهز لقتاله، إلا غزوة تبوك. غزوة تبوك حدد الوجهة وعينها وعرف أنه ذاهب إلى تبوك تحديدا. وهذا من ناحية. من ناحية أخرى تبوك وافقت تلك الغزوة شدة حر، والمسافة بعيدة جدا، السفر طويل، والعدد الذين سيلاقون من العدو عدد كبير. فلذلك جل النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين أمرهم ليتأهبوا وهبة غزوهم، فأخبرهم بالوجهة وحددها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bersama Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan kita masih dalam bab taubah, bab tentang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah lalu Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah taubat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari sebuah hadis yang sangat panjang yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab taubat ini, tentang kisah sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari Abdullah anak dari Ka'ab bin Malik, dan dia adalah yang menuntun Ka'ab bin Malik. Ya, di antara anak-anak Ka'ab bin Malik ada yang bernama Abdullah. Dialah yang menuntun Ka'ab bin Malik kemana-mana tatkala Ka'ab bin Malik telah buta. Dia berkata bahwasanya saya mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu ayahnya sendiri, menceritakan tentang kisahnya tatkala Ka'ab bin Malik tidak ikut serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Aku tidak pernah ketinggalan dalam perang apapun. Aku senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh peperangan, kecuali perang Tabuk. Kecuali perang Tabuk dan kecuali perang Badar. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu." Kata Ka'ab bin Malik, namun perang Badar, jika seorang tidak ikut serta dalam perang Badar, maka tidak akan dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tercela. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin tatkala mereka keluar dalam perang Badar, tujuan mereka adalah untuk mengambil kafilahnya kaum Quraisy, yaitu onta-onta mereka beserta harta-harta yang dipikul oleh onta-onta mereka. Itulah yang diinginkan oleh kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu. Hatta jama' Allah taala bainahum wa bain aduwwihim ala ghairi mi'ad. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara kaum muslimin dan musuh mereka kaum Quraisy dalam perang Badar, ya, tanpa ada kesepakatan di antara mereka untuk berperang, karena kaum muslimin ingin mengambil harta mereka. Kemudian terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Ka'ab bin Malik mengatakan, "Aku telah ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bai'atul Aqabah, ya, dalam waktu malam Lailatul Aqabah, tatkala kaum muslimin kemudian saling berjanji untuk berpegang teguh di atas Islam, dan keikutsertaan aku dalam perjanjian dalam Bai'atul Aqabah itu lebih aku sukai daripada
keikutsertaan dalam perang Badar. Meskipun peristiwa perang Badar lebih dikenang ya oleh manusia daripada peristiwa perjanjian di malam Aqabah. Kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, di antara kisahku tatkala aku tidak ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, tatkala itu aku bukanlah lemah, aku tatkala itu sangat kuat dan aku sangat mudah memiliki bekal untuk peperangan. Demi Allah, pada perang-perang sebelumnya aku tidak pernah mengumpulkan 2 kendaraan, 2 tunggangan. Namun pada perang Tabuk ini aku telah mempersiapkan 2 tunggangan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap akan melakukan perang, beliau selalu mengadakan tauriyah, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam ya, tatkala ingin melaksanakan perang, mengadakan tauriyah, ya, mengesankan seakan-akan beliau akan pergi ke arah yang lain, bukan ke arah medan pertempuran. Kecuali perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala perang Tabuk menjelaskan dengan jelas ke arah mana beliau akan berperang. Dan faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju perang Tabuk dalam kondisi panas yang sangat amat tatkala itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh safar yang sangat jauh dan melewati padang pasir yang sangat luas. Bahkan musuh yang dihadapkan sangatlah banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan secara jelas kepada kaum muslimin, ya, kepada para sahabat tentang perang yang akan beliau lakukan, agar mereka benar-benar bersiap-siap menghadapi perang tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kemana arah mereka akan berjalan dengan jelas. Dan kaum muslimin tatkala itu yang berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak, sampai-sampai orang yang mencatat peserta perang, ya, buku untuk mencatat peserta perang tidak bisa mencatat seluruh para sahabat yang ikut melaksanakan perang Tabuk. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan di awal hadis ini, Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan di awal kisahnya tentang uzur beliau radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu tidaklah meninggalkan perang Tabuk karena beliau dalam keadaan sakit atau karena beliau dalam keadaan miskin. Akan tapi tatkala itu, ya, beliau dalam keadaan kuat. Dari sisi kesehatan beliau sangat sehat. Dari sisi harta, ya, bahwasanya persiapan beliau sangatlah kuat tatkala itu. Bahkan beliau sebutkan dalam kisah ini bahwasanya dalam perang-perang sebelumnya Ka'ab bin Malik hanya memiliki 1 kendaraan tunggangan untuk melaksanakan perang. Akan tapi persiapan perang Tabuk, beliau sampai menyiapkan 2 tunggangan untuk beliau gunakan dalam perang Tabuk. Ya. Beliau juga menyebutkan perkara-perkara yang terjadi sebelum terjadi pelaksanaan perang Tabuk mengenai persiapan perang Tabuk. Di antaranya beliau sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ingin melaksanakan perang, beliau selalu mengadakan tauriyah, yaitu beliau mengesankan seakan-akan beliau akan pergi ke arah timur, padahal sebenarnya beliau akan pergi ke arah barat. Kecuali perang Tabuk. Tatkala perang Tabuk, Rasulullah SAW benar-benar menjelaskan bahwasanya dia akan berangkat menuju ke arah Tabuk. Kenapa? Karena perang tatkala itu benar-benar perang yang berat. Pertama, peperangan tersebut terjadi di musim panas yang sangat panas tatkala itu. Kemudian jarak tempuh yang harus ditempuh oleh pasukan perang sangatlah jauh, ya, ratusan kilo, lebih dari 700 kilo dari Madinah menuju Tabuk, sangat jauh. Kemudian padang pasir yang harus ditempuh sangatlah jauh. Kemudian musuh yang akan dihadapi sangatlah banyak. Oleh karenanya Rasulullah SAW menjelaskan dengan tegas, dengan jelas bahwasanya arah mereka akan berangkat perang adalah ke arah Tabuk, agar kaum muslimin benar-benar bersiap-siap untuk melaksanakan perang Tabuk. Qala Ka'b radhiyallahu anhu falamma قال كعب رضي الله عنه فقال فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله، أي أنه لن يشعر به ولن يعلم به ما لم ينزل وحي من الله سبحانه وتعالى.
قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، أي نفسي تميل إليها في وقت طيب الثمار ولذة الظلال. فهذا أيضا من الأشياء التي يذكرها رضي الله عنه. قال: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، أي مضى في السير ولم يبقى منه أحد. فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أنني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يراه، فسأل عنه، فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، أي حبسه التزين واللباس، وحبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، يعني مقبلا من بعيد يرى بياضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu melanjutkan kisahnya. Beliau berkata, bahwasanya sangat sedikit orang yang tatkala ingin tidak ikut serta dalam peperangan tersebut, kecuali dia menyangka bahwasanya tidak akan ketahuan. Jadi telah dijelaskan bahwasanya yang ikut perang bersama Rasulullah SAW dari kalangan para sahabat sangatlah banyak, sampai-sampai tidak bisa tercatat seluruh nama-nama mereka. Sehingga seorang jika ingin tidak ikut perang, tidak akan ketahuan. Kecuali kalau ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya seorang tidak ikut perang. Kemudian Ka'ab menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW tatkala berperang tatkala itu, kapan? Tatkala musim musim buah-buahan, musim panen Tatkala itu korma-korma sudah mulai muncul musim panen. Sementara kalau harus perang akan melewati jarak yang sangat jauh, kemudian panas yang luar biasa, musuh yang begitu banyak. Apa kata Ka'ab bin Malik? Fa ana ilaiha as'ar. Aku lebih condong kepada tatkala itu Ka'ab menjelaskan tentang kondisi dirinya. Saya lebih condong kepada buah-buahan yang mulai nampak mulai dipanen. Fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimuna ma'ahu. Rasulullah SAW pun mempersiapkan bekal peperangan dan kaum muslimin juga sudah bersiap bersama Nabi SAW untuk berangkat perang. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku pun demikian. Aku mulai pergi dan aku siapkan diriku untuk ikut serta perang. Namun tatkala aku balik, ternyata aku tidak melakukan apa-apa. Tidak jadi ikut perang. Dan aku katakan dalam diriku, jika aku mau, aku mampu untuk berperang dan mampu untuk mempersiapkan persiapan perang dan berangkat perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jiddu. Terus aku mengatakan nanti saja saya akan mampu suatu saat, kalau aku mampu aku bisa melakukan. Akhirnya para sahabat yang lain manusia seluruhnya sudah bersungguh-sungguh akan perang, berangkat perang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersama kaum muslimin pun berangkat menuju medan peperangan.
Padahal aku tatkala itu belum mempersiapkan perbekalan perangku. Kemudian aku pun pergi. Tatkala aku balik ke rumah, ya, aku belum mempersiapkan sesuatu pula. Dan terus aku menunda-nunda persiapan perangku, aku tunda terus persiapan perangku sampai akhirnya kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berjalan beranjak pergi menuju medan pertempuran. Fahamamtu an artahila fa udrikahum. Tatkala Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat sudah berjalan menuju Tabuk, maka timbullah dalam dirinya azam ingin untuk menyusul mereka. Faya laitani fa'altu, dia mengatakan kalau seandainya saya lakukan tatkala itu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan hal itu. Ka'ab bin Malik tetap saja akhirnya tidak berangkat menuju peperangan dan juga tidak menyusul Rasulullah dan para sahabat yang sudah berangkat menuju Tabuk. Akhirnya aku pun keluar melihat kondisi kaum muslimin di luar, bagaimana kondisi kota Madinah tatkala itu. Ternyata kata Ka'ab bin Malik, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, fatafiktu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzuruni anni la ara li uswatan illa rajulan makmusan alaihi fin nifaq aw rajulan mimman adhara Allah ta'ala min ad-du'afa. Tatkala saya keluar, saya melihat tidak ada seorang pun yang tertinggal. Seluruh sahabat semuanya pergi ikut perang. Ini yang membuat aku sedih, kata Ka'ab bin Malik. Aku hanya ketemu dengan orang yang munafik, yang benar-benar tenggelam dalam kemunafikan, yang tidak ikut perang. Atau orang yang memang punya uzur, yang sakit, atau orang lemah yang memang tidak bisa ikut perang. Ini membuat aku sedih. Ya. Tidak ada seorang yang sehat walafiat kemudian tidak ikut perang. Seluruhnya ikut perang. Kemudian Rasulullah SAW tidak menyebutku sampai tatkala Rasulullah tidak mengingatku sampai Rasulullah SAW kemudian tiba di Tabuk. Tatkala Rasulullah SAW berduduk di Tabuk, sudah sampai di Tabuk, kemudian Rasulullah SAW ingat tentang Ka'ab bin Malik. Dan Rasulullah SAW bertanya, apa yang telah dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Kenapa tidak ikut kita dalam peperangan Tabuk ini? Maka ada salah seorang dari Bani Salimah mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya Ka'ab bin Malik telah dihambat oleh dua selendangnya yang indah dan sibuk melihat selendang-selendangnya itu. Ya, artinya orang ini ingin mengatakan bahwasanya Ka'ab bin Malik tidak ikut perang dalam perang Tabuk karena sibuk berhias dengan bajunya, pakaian yang indah, sibuk melihat pakaian yang indah. Maka tatkala itu sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu membela Ka'ab bin Malik dan dia mengatakan, "Bi'sa ma qult." Sungguh buruk apa yang kau katakan. Ya Rasulullah, ya, saya tidak mengetahui dari Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Maka diamlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu terdiam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu melihat dari arah kejauhan ada seorang yang datang memakai pakaian putih, memakai baju putih. Kemudian melewati Fata Morgana, kemudian mulailah nampak dari kejauhan seperti melewati Fata Morgana. Agak dibingungkan siapa orang tersebut. Kata Rasulullah SAW, kun Abu Khaisamah. Orang itu mungkin Abu Khaisamah. Tiba-tiba benarlah ternyata orang yang dilihat dari arah jauh tersebut pakai pakaian putih. Dialah Abu Khaisamah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dialah yang pernah bersedekah dengan 1 sa' korma tatkala orang-orang munafik mengejek beliau. Qala Ka'b radhiyallahu anhu, falamma balagani أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا أي راجعا من تبوك حضرني بثي أي حزني فطفقت أتذكر الكذب أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي أي أستشير في ماذا أقول له وكيف أعتذر منه فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما أي وصل إلى المدينة زاح عني الباطل أي ذهب عن نفسي أن أعتذر بشيء من الكذب حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا أي مهما جمعت من الكذب أو الأساليب التي قد تصدق أو نحو ذلك لن أنجو بشيء أبدا فأجمعت صدقه عزمت أن أحدثه بالصدق وبالحقيقة والواقع
وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وهذه سنة مأثورة عنه عليه الصلاة والسلام، أن المسلم إذا قدم من بلد يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون، أي من تخلف عن المشاركة يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 89 رجلا، فقبل منهم صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله، حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ أليس عندك الظهر الكافي للذهاب؟ قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك أو يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى الله عز وجل، أي أن الله يكرمني بالعاقبة الحميدة. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu melanjutkan kisahnya. Beliau mengatakan, tatkala sampai kepadaku kabar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah balik dari Tabuk, ya, menuju kota Madinah, pulang dari peperangan Tabuk, pulang kembali kota Madinah, hadarani bathi, maka tatkala itu aku pun sedih. Ya, aku pun sedih karena tahu Rasulullah SAW akan pulang dan dia akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatafiktu atadzakkarul kadzib, maka aku pun mulai berpikir untuk berdusta. Ya. Aku katakan dalam diriku, bagaimana yang penting saya bisa tidak dimarah Nabi sallallahu alaihi wasallam besok. Besok saya akan ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya agar aku tidak kena marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka aku pun bermusyawarah dengan orang-orang yang ku pandang bisa diajak bermusyawarah, yang memiliki pendapat yang baik, ya, dari keluargaku. Apa yang harus aku katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tatkala dikatakan kepadaku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah sampai di kota Madinah, maka tatkala itu hilanglah seluruh, ya, dusta yang ingin aku katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala aku tahu bahwasanya aku tidak akan bisa selamat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya dusta, saya tidak bisa selamat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ajma'tu sidqahu, maka tatkala itu saya pun berazam untuk jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya Ka'ab bin Malik sudah berpikir untuk berdosa, yang penting selamat, tidak dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala beliau tahu Rasulullah sudah sampai di kota Madinah, maka beliau mengatakan, saya tidak akan dusta sedikit pun dan saya akan jujur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya tatkala keesokan pagi Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, dan seperti kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau tiba dari safar, maka beliau pun pertama kali yang beliau lakukan adalah salat di masjid 2 rakaat, kemudian duduk di tempat tersebut, kemudian orang-orang pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sunnah, ya, jika seorang pulang dari safar, maka sebelum dia pulang ke rumahnya, dia cari masjid di kampungnya, kemudian salat 2 rakaat, ya, sebagaimana dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala pulang dari safar. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian duduk di masjid, orang-orang mulai berdatangan. Ya, tatkala itu datanglah orang-orang yang tidak ikut serta perang Tabuk. Mereka minta uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka bersumpah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka punya uzur. Ya, jumlah mereka tatkala itu orang-orang tidak ikut perang Tabuk 80 lebih, 80 orang dan berapa orang? 80 lebih orang yang tidak ikut serta perang Tabuk, dan mereka bersumpah kepada Nabi bahwasanya mereka punya uzur sehingga mereka tidak bisa ikut perang Tabuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima zahir mereka.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat mereka, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar mengampuni mereka yang tidak bisa ikut perang Tabuk karena mereka telah bersumpah kepada Nabi bahwasanya mereka punya uzur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan rahasia atau menyerahkan hakikat daripada rahasia mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya menilai yang zahir dari mereka. Tatkala aku pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassama tabassumal mughdab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun senyum kepadaku, namun senyumnya adalah senyum orang yang sedang marah. Rasulullah senyum kepada Ka'ab bin Malik, akan tapi senyum orang yang sedang marah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kemarilah wahai Ka'ab." Maka aku pun datang berjalan menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya aku duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya kepadaku, "Ma khallafaka?" Apa yang membuat engkau tidak ikut serta dalam perang Tabuk? Alam takun qad ibta'ta dhahrak? Bukankah engkau memiliki persiapan untuk perang? Bukankah kau memiliki persiapan untuk melaksanakan perang Tabuk? Kenapa kau tidak ikut perang Tabuk? Maka aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi'udhr." Wahai Rasulullah, demi Allah, seandainya aku ini duduk selain di sisimu, di sisi orang lain selain engkau, dari orang-orang ahli dunia, ya, maka aku akan bisa selamat dari kemarahannya dengan membawakan uzur. Ya, kalau orang lain selain engkau, saya bisa selamat, tidak akan kena marah. Dan laqad u'titu jadalan, saya ini pintar ngomong wahai Rasulullah. Saya pintar ngomong. Saya pandai berbicara. Kalau saya berikan uzur, saya pasti akan selamat. Akan tetapi demi Allah, saya tahu seandainya saya menyampaikan kepada engkau dengan sebuah kedustaan, kemudian engkau ridha kepadaku, tidak jadi marah kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala suatu saat akan buat engkau murka kepadaku. Dan jika saat ini aku jujur kepada engkau hai Rasulullah, ya, engkau akan dapati ya apa yang sesungguhnya ada pada diriku, maka aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan berikan kesudahan yang baik bagiku. Kemudian apa kata Ka'ab bin Malik? Wallahi ma kana li min udhur. Demi Allah ya Rasulullah, saya meninggalkan perang Tabuk tidak ada udhur. Saya tidak punya udhur. Demi Allah, wahai Rasulullah, saya tidak pernah dalam keadaan kondisi paling sehat kecuali tatkala datang perang Tabuk. Tatkala engkau akan berangkat melaksanakan perang Tabuk. Tatkala itu saya dalam keadaan sangat sehat. Dan tatkala itu saya sangat memiliki harta yang sangat banyak, ya. Sebagaimana dijelaskan tadi, sampai Ka'ab bin Malik biasanya hanya memiliki satu tunggangan, akan tapi tatkala akan terjadi perang Tabuk, Ka'ab bin Malik menyiapkan 2 tunggangan. Tatkala aku tidak ikut serta perang Tabuk, justru aku dalam keadaan sangat sehat dan sangat memiliki harta yang luas, yang banyak. قال كعب رضي الله عنه: وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت، وقيل لهم مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة ابن ربيعة العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة،
فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشودك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة. والمعنى نبطي أي فلاح من أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأت فإذا في أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها، أي ذهبت بهذه الورقة وضعتها في التنور وأحرقتها، حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu melanjutkan kisahnya. Tatkala Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu akhirnya jujur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya beliau tatkala tidak ikut serta perang Tabuk karena tidak ada uzur sama sekali, bahkan beliau dalam keadaan sangat kuat tatkala itu, bahkan diberi kemudahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala itu dan tidak punya uzur, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Ka'ab bin Malik maka dia telah jujur. Maka berdirilah engkau wahai Ka'ab bin Malik, berdirilah engkau, yang dipergilah sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkaramu. Kemudian tatkala aku pergi, datanglah beberapa orang dari Bani Salimah. Mereka mengikutiku. Kemudian mereka berkata kepadaku, wahai Ka'ab bin Malik, kami tidak mengetahui engkau pernah melakukan dosa sedikit pun sebelum ini. Kau tidak pernah salah, tidak pernah melakukan dosa, kesalahan sebelum ini. Kenapa engkau tidak menyampaikan uzur sebagaimana orang-orang lain menyampaikan uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kau menyampaikan uzur sebagaimana orang-orang lain yang menyampaikan uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kau tidak akan seperti ini. Dan cukuplah dengan istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk engkau akan menghilangkan dosa-dosamu. Karena tadi dijelaskan bahwasanya tatkala orang-orang yang tidak ikut serta perang Tabuk kemudian mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyampaikan uzur mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima uzur mereka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan istighfar kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa mereka. Maka orang-orang ini mengatakan kepada Ka'ab, kenapa engkau tidak melakukan demikian? Kalau kau punya dosa, kalau kau dusta, kan sudah jelas Rasulullah SAW akan istighfar kepada engkau, bagimu. Kata Ka'ab bin Malik, mereka terus mencelaku terhadap apa yang telah aku lakukan. Mereka mencelaku atas kejujuranku. Sampai-sampai aku ingin kembali kepada Rasulullah SAW dan ingin mendustakan diriku sendiri. Akhirnya aku tidak jadi, aku tetap jujur dan aku katakan kepada mereka, apakah ada orang yang sepertiku, yang kondisinya sepertiku, seperti aku ini, yang jujur kemudian disikapi oleh Rasulullah SAW? Mereka berkata, iya, ada 2 orang yang seperti engkau. Dan mereka jujur dan mereka juga disikapi sebagaimana Rasulullah SAW menyikapi engkau. Maka aku berkata, siapa mereka berdua ini?
Maka mereka menjelaskan dua orang tersebut adalah Murarah bin Rabi' al-Amri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Mereka telah menyebutkan kepadaku dua orang yang soleh, yang dua orang ini Murarah dan Hilal pernah mengikuti perang Badar. Dua orang inilah yang sama nasibnya sepertiku. Ya. Maka aku pun terus berjalan tatkala mereka menyebutkan tentang dua orang ini kepadaku. Akhirnya Rasulullah SAW melarang para sahabat kaum muslimin untuk berbicara dengan kami bertiga. Ya. Kami tiga orang yang jujur, yang tidak ikut perang Tabuk, dilarang oleh Nabi SAW kaum muslimin untuk berbicara dengan kami. Bahkan orang-orang tatkala itu menjauhi kami, atau sikap mereka berubah kepada kami. Sampai-sampai ya aku merasa bumi telah berubah dari bumi yang sebelumnya yang aku tahu. Ya, artinya apa? Saking karena sikap mereka yang berubah, kemudian menjauhi Ka'ab bin Malik dan para dua temannya, sampai seakan-akan dunia telah berubah. Dan demikianlah kondisi kami ya selama 50 hari. Adapun dua sahabatku, yaitu Murarah dan Hilal, ya, maka mereka pun diam di rumah mereka. Mereka duduk tidak keluar dari rumah mereka. Mereka berdiam di rumah mereka, kemudian menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun aku adalah yang paling muda di antara kami, di antara tiga orang ini aku yang paling muda dan aku yang paling kuat. Maka aku tidak berdiam di rumahku. Akan tapi aku keluar dan aku ikut sholat berjamaah bersama kaum muslimin dan aku berjalan di pasar, aku kelilingi pasar, namun tidak ada seorang pun yang berbicara denganku. Aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya duduk di tempat duduknya setelah sholat. Dan aku berkata dalam diriku, apakah Rasulullah SAW menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak? Aku tidak tahu. Tsumma usolli qariban minhu wa usariquhu an-nadhar. Maka aku pun sengaja salat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku curi pandang untuk melihat bibir Nabi, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamku. Tatkala aku selesai salat, maka aku segera melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala aku selesai sholat, ya, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandangku. Rasulullah SAW melihat diriku. Ketika aku menoleh melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpaling dariku. Sampai akhirnya hal itu terus berjalan dari sikap keras kaum muslimin kepadaku. Sampai akhirnya aku berjalan dan kemudian aku memanjat dinding sebuah kebun milik Abi Qatadah. Dan Abu Qatadah ini radhiyallahu ta'ala anhu adalah sepupuku, anak dari pamanku. Dan dia adalah orang yang paling aku cintai, yang aku sayangi. Maka aku pun beri salam kepada Abu Qatadah. Wallahi maradda alaihi salam. Tatkala aku beri salam kepada Abu Qatadah, ternyata Abu Qatadah orang yang sangat dekat denganku, yang sangat aku cintai, ternyata dia juga tidak memberi salam kepadaku, tidak menjawab salamku. Maka aku berkata kepada Abu Qatadah, wahai Abu Qatadah, ya, demi Allah, bukankah engkau tahu bahwasanya aku cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Namun Abu Qatadah hanya berdiam, tidak menjawab pertanyaanku. Maka aku mengulangi kembali pertanyaanku. Aku katakan, demi Allah wahai Abu Qatadah, bukankah kau tahu aku cinta kepada Allah dan Rasulnya? Namun Abu Qatadah tetap berdiam, tidak menjawab pertanyaanku. Aku ulangi lagi pertanyaanku kepada Abu Qatadah, orang yang aku cintai, yang dekat denganku, sepupuku sendiri. Wahai Abu Qatadah, tahukah engkau bahwasanya aku cinta kepada Allah dan Rasulnya? Apa jawaban Abu Qatadah? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah yang lebih tahu dan Rasulnya juga lebih tahu. Tatkala aku mendengar jawaban dari Abu Qatadah dengan mengatakan Allahu a'lam, maka meneteslah air mataku dari kedua mataku dan aku pun berpaling dari Abu Qatadah. Tatkala aku berjalan di sebuah pasar di kota Madinah, tiba-tiba ada salah seorang petani yang datang dari negeri Syam, yang biasanya menjual makanan. Dia bawa makanan dari negeri Syam, kemudian dia jual di kota Madinah. Dia orang kafir, ya. Dia datang ke kota Madinah, kemudian menjual makanan. Kemudian dia berkata, man yadullu ala Ka'ab bin Malik. Dia bertanya kepada para sahabat, siapa yang beri tahu kepadaku di mana posisi Ka'ab bin Malik? Akhirnya orang-orang pun menunjukkan kepada dia di mana posisiku. Sampai akhirnya dia pun mendatangiku. Setelah dia mendatangiku, dia pun beri sebuah catatan atau sebuah tulisan, ya, dari Malik Ghassan, dari raja orang kafir. Wa kuntu katiban, dan aku bisa baca. Maka aku pun membuka buku tersebut, tulisan tersebut, kemudian aku baca isi dari tulisan tersebut.
Ini tulisan dari seorang raja dari negeri Syam. Maka apa kata raja tersebut? Sungguhnya telah sampai kepada kami bahwasanya sahabatmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbuat kasar kepada engkau. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan engkau di tanah yang hina, di tanah yang tidak layak bagimu, maka datanglah kepada kami, kami akan memberi kebaikan kepada engkau. Ini tawaran dari Malik Ghassan. Kemudian aku berkata, tatkala aku baca tulisan ini juga kata diriku, ini adalah juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aku pun segera menuju ke tanur, ya. Kemudian aku pun membakar tulisan tersebut. Sampai tatkala sudah lewat 40 hari, ya. Jadi kaum muslimin bersikap kasar kepada Ka'ab bin Malik 50 hari, dan setelah lewat 40 hari dan wahyu tatkala itu terlambat turun, tiba-tiba datang seorang utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku. Kemudian utusan Rasulullah itu mengatakan, "Wahai Ka'ab bin Malik, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan engkau untuk menjauhi istrimu." Maka aku bertanya, apakah aku harus menceraikan istriku atau apa yang harus aku lakukan? Dia berkata, tidak perlu kau ceraikan istrimu, tetapi jauhilah istrimu dan jangan dekati istrimu sama sekali. Kemudian hal ini juga disampaikan kepada dua sahabatku yang lain, yaitu Murarah dan Hilal. قال كعب رضي الله عنه فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك، أي الجماع. فقالت: إنه والله ما به من حراك إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا صلوات الله وسلامه عليه. Tatkala datang utusan Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk menjauhi istriku, maka aku pun berkata kepada istriku, pergilah engkau ke rumah keluargamu, dan tinggallah engkau, wahai istriku, beserta di tempat mereka, di tempat orang tuamu atau di tempat keluargamu, sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara yang lain. Maka datanglah istri daripada Hilal bin Umayyah. Kita tahu bahwasanya yang disikapi oleh Nabi SAW 3 orang, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah. Ya. Tatkala ketiga-tiganya disuruh untuk menjauhi istri-istri mereka, datanglah istri daripada Hilal bin Umayyah. Dia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya Hilal bin Umayyah adalah seorang yang sudah tua. Ya, seorang tua yang tidak memiliki seorang pun yang mengurusnya. Apakah kau benci jika aku mengurus suamiku ini yang sudah tua? Maka kata Nabi SAW, silakan. Tetapi jangan sampai sekali-sekali, jangan sampai dia mendekatimu. Yaitu jangan sampai dia berhubungan badan dengan engkau. Maka apa kata istri Hilal? Demi Allah, wahai Rasulullah, sama sekali dia tidak bergerak. Ya. Sudah dia terus menangis sejak dulu sampai sekarang, ya. Sampai hari ini dia tetap menangis. Sejak Nabi SAW mensikapi dia, Hilal terus menangis di rumahnya sampai hari ini. Akhirnya sebagian keluargaku berkata kepadaku, kata Ka'ab bin Malik, akhirnya sebagian dari keluargaku datang dan berkata kepadaku, coba engkau minta izin kepada Rasulullah SAW agar bisa bersama istrimu. Lihatlah bahwasanya istri daripada Hilal bin Umayyah ya telah minta izin kepada Nabi SAW untuk mengurus dan berkhidmah kepada Hilal bin Umayyah, dan Rasulullah mengizinkannya. Kenapa kau juga tidak minta izin saja kepada Nabi SAW? Apa kata Ka'ab bin Malik? Saya tidak akan minta izin kepada Nabi SAW untuk mendekati istriku. Saya tidak tahu apa yang akan dikatakan Rasulullah SAW jika aku minta izin kepada dia. Dan aku adalah seorang yang masih muda.
Akhirnya aku pun selama 10 hari ya menjauh dari istriku, sehingga akhirnya lengkaplah 50 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bersikap keras kepada kami bertiga dan melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami bertiga. لا يزال لقصة كعب رضي الله عنه بقية في ذكر نزول توبة الله تبارك وتعالى عليه، ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل ما بقي من قصته في الحلقة القادمة مع الإشارة إلى شيء من الفوائد المستفادة من هذه القصة العظيمة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يمن علينا بالتوبة النصوح، وأن يكتبنا من عباده الصادقين إنه سميع قريب مجيب. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Ka'ab bin Malik ya masih berlanjut ya dan masih panjang, dan kita mencukupkan pengajian kita pada hari ini dengan apa yang telah kita dengarkan. Insyaallah kelanjutannya akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari, dan agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang telah kita pelajari sebagai pembela kita di hari kiamat kelak dan bukan sebagai bumerang yang akan menyerang kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan kepada para pendengar sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khair kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala dan Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda yang telah menerjemahkan pelajaran kita pada kesempatan sore hari ini, dan kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan dalam sesi tanya jawab karena sudah kita jelang waktu untuk azan salat maghrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya, dan untuk itu kami berharap kajian dan pelajaran yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh dapat memberikan ilmu pengetahuan dan manfaat yang sangat banyak bagi kita tentang pelajaran atau hakikat taubat. Masih panjang pembahasan ini dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan untuk kita kami mohon maaf dan jazakumullah khair atas perhatian dan kebersamaan Anda hingga sore hari ini, dan selanjutnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.